اسی لیے کہہ رہا ہوں میں ہر کی خواہر ہم نشینی باخدا، جو بھی آپ میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں کچھ دیر بیٹھوں، نہیں کہتے ہو نا، کہاں کہتے ہو؟ جس کا بھی یہ من ہوا کہ میں کبھی اللہ کے دربار میں بیٹھوں، اللہ کے پاس بیٹھوں، اللہ کے نزدیک بیٹھوں، اس کے لیے مولانا روم فرما رہے ہیں او نشینات در حضور اولیاء۔ اس کے لیے اب آپ کو مجھے چاہیے کہ ہمیں ولیوں کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے، ولیوں کے دربار میں کبھی کبھی بیٹھنا ہے۔ میں بلند آواز کا منتظر رہوں گا۔ ارے مجھے سننے والوں اس بات کو ذہن نشین کرو، جو بھی اللہ کے دربار میں آتا ہے اس کا یہ بیٹھنا اللہ کے نزدیک بن جاتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے ان تمام سامعین سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، واللہ آپ کو مجھے بھی چاہیے کہ ہمیں وہی دل یہاں رکھنا چاہیے، اسی دل سے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اسی طرح ہمیں بھی یہاں تشریف فرما ہونا چاہیے، جیسے آپ کے میرے گناہ بھی اللہ معاف فرمائے گا۔ کیونکہ ابھی آپ کسی کو سن رہے تھے، حضرت مریم علیہ السلام کے گھر حضرت زکریا علیہ السلام جاتے تھے، ان کو اللہ نے بیٹا بھی عطا فراہم کیا۔ جب کوئی نبی بھی ولیہ کے دربار میں دعا کرے، جب کوئی نبی بھی ولیہ کے دربار میں جائے تو میرے کنڈردان یا ردانی یا چسانا یا ریاسی کے لوگوں کو کوئی کیوں منع کرے گا؟ واللہ میں بھی آپ سے اسی لیے مخاطب ہو کر آیا ہوں، آپ کے لیے کراؤں۔ اللہ کا نبی علیہ السلام بھی انہی الفاظوں کے ساتھ ہمیں روبرو کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ کسی مومن کو اِذَارُ ذُکِرَ اللہ، جب آپ کسی مومن خدا کا چہرہ دیکھو گے تو یاد خدا آ جائے گا، سمجھ لینا کہ یہ ولیہ اللہ کا پکا مومن بندہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اللہ جو بھی ولیوں کے دربار آیا اسے اللہ نے بلند انعاماتوں سے نوازا ہے۔ اپنے دلوں کو ایسا بنا لو، اپنے دلوں کو ایسا سجا لو، اپنے دلوں کو ایسا کر لو تاکہ ہمارے دلوں میں بھی کوئی ایسی بات آ جائے جس سے اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آمین 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 آمین۔ عبادت ہو کر بھی اللہ کی رحمت شامل حال ہونی چاہیے، اعمال ہو کر بھی اللہ کی رحمت ضروری ہے۔ اعمالوں کا انبار ہو تب بھی انسان کو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کے لیے طلبگار بیٹھے، کیونکہ بنی اسرائیل کا 400 والا عبادت، 400 سال عبادت کرنے والا بندہ اسے لگ رہا تھا کہ میں نے اپنی مکمل عبادت کر لی ہے، میں اپنی عملوں کے بدولت کل جنت میں جاؤں گا۔ لیکن مسلمانوں، جب یہ اللہ کے دربار میں حساب کے لیے پہنچا تو وہاں پہ کہا گیا کہ آپ حساب دو، حساب دے دیا گیا، عملیں اس کی قبول ہو گئی۔ اللہ نے رحمت کے فرشتوں کو فرمایا، جاؤ میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تھوڑی سی توجہ رکھنا آپ یہاں میری طرف بس۔ جب کہا گیا کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں لے جاؤ تو یہ بندہ واپس پلٹا، کہا میرے اللہ 400 سال میں نے بیریا عبادت آپ کی ہے، 400 سال تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے یہ عبادت اسی لیے کی تھی تاکہ مجھے کسی کی کوئی حاجت اور ضرورت نہ پڑے، لیکن کیا اتنی عبادت کرنے کے بعد
मुझे यहाँ तेरी रहमत की फिर जरूरत पड़ी। वहां से वो वापस जब ही जवाब देने लगा तो अल्लाह ने फरिश्तों को कहा कि इसकी सारी तमाम अमालों को नापा जाए, लाइए इसकी सारे अमाल, हमें इसके अमालों का अब जायजा लेना है। क्या इसने मेरा हक अदा किया है, मेरी दी हुई नेमतों का हक अदा किया है? जब इसकी सारी अमाल, सारे अमाल जमा किए गए, मीज़ान के एक पर्दे में डाले गए, अल्लाह ने रहमत के फरिश्तों को कहा मेरी दी हुई सिर्फ एक आंख निकाल दो। अगर एक आंख का भी इसने हिसाब मुकम्मल किया होगा, मैं आज इसको यहाँ इस बड़े बज़्म में यहाँ पर हर किसी के सामने रुखसत करके जन्नत के लिए मैं जाँ फजा इनाम अता करूँगा। अगर इसने अभी अपनी एक आंख का भी नहीं किया है बदला, तो फिर इसको बता दीजिए कि आपके लिए जहन्नम होगा। जब अमाल 400 साल के जमा किए गए, एक आंख एक पलड़े में रखी गई, तो आज भी आप रिवायत को किताबों में पढ़ सकते हो। सारी इबादत इसके अमाल एक आंख के बदले में भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुए थे। इसीलिए मेरे अल्लाह ने जब इसकी तरफ नजरे रहमत फरमाई, कहा बंदे आज तक तो इतनी इन इबादतों और इतने अफजलियत वाले आमालों से आपने एक आंख का भी बदला अदा नहीं किया है। अब बता दूसरी आंख का कब देगा? अब बता इन बाकी इनामातों या बाकी आज़ा का कब देगा? इस बंदे ने अपने सर को झुका लिया, लेकिन मेरे अल्लाह फरमाने लगे फरिश्तों अब मेरे गजब से इसको जहन्नम में ले जाओ। इसने 4 साल की इबादत पे फख्र महसूस किया, इसने 400 साल इबादत करके अपने आप को कहा कि मैं कुछ बन गया। आओ, इसने अभी तक अपनी एक आंख का भी बदला नहीं दिया है। मेरे अल्लाह अब करना क्या है? तुम कुछ नहीं, जहन्नम में ले जाओ। जब जहन्नम की तरफ लेने लग गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान हुआ, इस बंदे के लिए जब इसको चलाने लग गए, जहन्नम की तरफ ले जाने लग गए, तो बीच बीच में ये पीछे की तरफ मुड़ने लग गया, बीच बीच में ये पीछे की तरफ नजर देता चला गया। मैंने कहा बंदे नजर किसकी तरफ देता है? कहा अपने अल्लाह की तरफ। मैंने कहा अभी तो तूने इसको कहा कि मुझे रहमत के लिए क्यों जन्नत में जाना है, अब तुझे अल्लाह की क्या फिक्र? जा चला जा, तूने तो एक आंख का भी हक अदा नहीं किया है। ये वापस कहने लगा ला तक न तू मिन रहमतिल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तहरीके सौतुल औलिया, फैज़ाने औलिया। ये कहने लगा वापस 2-3 बार जब इसने नजर दी। आपका मेरा सवाल ये रहेगा, अभी तो आपने रब के सामने जैसे ऐसी हालत बना दी कि मुझे तो आपसे नहीं चाहिए कोई रहमत वहमत, मैंने 400 साल इबादत इसलिए की ताकि जन्नत में जाऊं। अब जब एक आंख का भी हक अदा नहीं हुआ, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहिए, एक आंख का भी हक अदा नहीं हुआ, तो मेरे अल्लाह फरमाने लगे फरिश्तों से 3 बार जब इसने पीछे नजर दौड़ाई, अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे इसको अल्लाह ने इसी वक्त रोक दिया। कहा है फरिश्तों वापस आ जाओ, ऐ मेरे फरिश्तों इसको वापस कर दो, मुझे पहले इससे कोई बात करनी है कि क्या वजह रही, अब पीछे की तरफ नजर क्यों देते हो? जब सामने लाया गया, कहा मुझे अल्लाह आज इस बात का बखूबी इल्म जाहिर हो गया, तेरी रहमत के बगैर दुनिया का कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठा करके जवाब दे, नारे हैदरी।
इसीलिए मेरी गुजारिश रहेगी आप सब से, इसके बाद में कोई बात आपसे अर्ज करूंगा। मेरी गुजारिश रहेगी, दिल को नरम कीजिए, आंखों को तर कीजिए जब भी इन दरबारों में आपका आना होगा। वल्लाही मैं कहता हूं, अगर एक भी इंसान यहां पे अपने आप को नरम दिल और आंख तर रख लेकर वापस चला गया, अल्लाह उसके सारे गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। क्या आपने नहीं सुना है बनी इसराइल का 99 कत्ल करने वाला इंसान? अब देखिए वो कहां आया और मगफिरत कहां हुई, मुझे ये कहना है, उसके बाद मेरी बात शुरू होगी। 99 कत्ल किए हैं। इसको इमाम बुखारी ने अपनी तारीखी किताब बुखारी शरीफ में नकल किया है। मुस्लिम शरीफ ने भी अपनी किताब इमाम मुस्लिम ने नकल किया है। इसी को इब्न माजा ने भी अपनी किताब में लाया है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, ये बनी इसराइल का शख्स है। 99 कत्ल मुकम्मल किए। जरा मुझे बताइए, क्या 99 कत्ल करने वाले की कहीं माफी बन सकती है? सरों को कैसे ऐसे थोड़ा कीजिए, मुझे समझ आ जाएगा। आपको अब उर्दू भी समझ आता है। जिसने 99 कत्ल किए हों, क्या उसकी मगफिरत का कोई जरिया बन सकता है? नहीं, बुलंद आवाज से कहिए वल्लाह। जिसने 99 कत्ल किए हो, क्या वो भी दिल में ये शौक रखता हो कि मेरी मगफिरत हो जाए? 99 कत्ल करने के बाद निकल पड़ा, मैं बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा। जब इसका दिल नरम हो गया, 99 कत्ल करने के बाद इरादा किया, अब तौबा करूंगा। बुलंद आवाज, थोड़ा और। अब मैं नरम दिल रहकर तौबा करूंगा। इन सारे उलमा की मजलिस में ये बात कहता हूं, अल्लाह, जब इंसान एक ही कत्ल करता है तो दुनिया उस पर हर वक्त लान तान करती रहती है। ये कैसा शख्स है, इसको कैसे अल्लाह बख्शेगा? इसने तो फलानी की जान ले ली है। लेकिन 99 कत्ल के करने के बाद भी जिसके अंदर ये दिल नरम हो जाएगा, निकल पड़ा कि मैं कहीं तौबा कर लूं। रास्ते में राहिब मिल गया, कहने लगा क्या मेरी तौबा हो सकती है? मैंने 99 कत्ल किए हैं। वो आपकी तरह मेरी तरह था। जो ही 99 का तादाद या लफ्ज सुना, कहने लगा क्या बोल रहे हो? क्या 99 कत्ल करने वाले की भी मगफिरत हो सकती है? ये यहां से कहने लगा नहीं तेरी नहीं होगी। उसने छुरी निकाली, तलवार निकाली, 100 वाला कत्ल भी मुकम्मल कर दिया। इसका भी कत्ल करके चल रहा है। बस इतनी ही फिक्र है क्या कहीं कोई मिल जाए जिसको मैं अपना हाल सुनाऊं, उसको कहूं क्या मेरा कहीं तौबा हो सकता है या मेरी तौबा की कोई हालत बन सकती है। जब ये आगे पहुंचा तो एक अच्छा इल्म वाला इंसान मिल गया। लेकिन जहां अब उसने भेजा, उसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूं। जब ये इल्म वाला मिला तो उसने कहा तुझे कौन सी परेशानी लायक हुई? अल्लाह तो गफार है। नहीं, बुलंद आवाज से कहिए, अल्लाह तो गफार है। अरे उस बदकारा खातून का भी तौबा तो रब ने कबूल किया, जो दिन में कितने गुनाह किया करती थी, कितनी बदकारी करती थी। रब को एक अदा उसकी पसंद आई। सो जाओगे कि मैं खुद ही पढ़ूं? फिर एक अदा रब को पसंद आई। बुखारी की ये भी हदीस पाक है। एक अदा रब को पसंद आई। वो कौन सी? चल रही थी जंगल में, अब उसने देखा कि किसी कुत्ते को पानी लग गई है। कुत्ता प्यासा बैठा हुआ है, पानी नहीं मिल रहा, या अगर पानी है तो वहां तक इसकी पहुंच पा नहीं रही है। इसने क्या सोचा कि मैं अपना जुराब निकालूं, मोजा निकालूं, या कहते हो कि इसको निकाल दिया उसने, लेकिन वो चमड़े का था। जब उसने पानी लाया, इस कुत्ते को डाल दिया। यहां तो सब कहते हैं कि कुत्ते पालने से क्या होगा, कहते हैं कि नहीं? और शरीयत मुताहिरा ने भी तो हराम करार दिया है। उनके बगैर जिसकी हिफाजत किसी चरवाए के लिए किसी जब के लिए की जाए, तो उसके बगैर जिसने भी कुत्ता रखा हो उसके
لیے جائز ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کو اگر کوئی ادا پسند آ جائے اس کے لیے کیا کہتے ہو میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں؟ اس نے لایا اسی موزے میں یہ پانی اس کے منہ میں ڈال دیا. ابھی ایک رات ہی گزری، اسی رات اس خاتون کا انتقال ہوا. پوچھنے لگے اس خاتون سے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو واپس یہی جواب آیا کہ رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، آل جموں و کشمیر تحریک صوت الاولیاء. اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف فرمائے. اس لیے کسی نے کہا نا فارسی میں کیا خوب، رحمت خدا بہانہ می جویا. رب کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. کیا پتا اس مجلس میں بھی کوئی ایسا آیا ہو، کیا پتا اس مجلس میں بھی کوئی انسان ایسا آیا ہو جو میری طرح گناہ اس نے کیے ہوں، جس نے میری طرح اپنے آپ کو برائیوں میں رکھا ہوا ہو. بس اتنا کرے کہ وہ دربار بابا حاجی محمد خان آیا ہے، واپس خالی لوٹے گا نہیں، کیونکہ میرے اللہ کا فرمان ہے عند ذکر الصالحین تتنزل علیہم الملائکہ والرحمہ. جب جہاں جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو جائے وہاں رحمتوں اور وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. ارے لوگوں، وہاں جہاں ان کی ذکر ہو وہاں رحمت برسے، لیکن جہاں خود بخود رحمت والا موجود ہو وہاں کی رحمتوں کا کیا حال ہوگا. واللہ مجھے مکمل بات کرنے دیجئے. وہاں سے انسان اٹھا، فلانی جگہ بہت اچھے بندے رہ رہے ہیں. اگر میں یہ بات کروں غلط نہ ہو جائے، میں صرف تشبیہ کے لیے کہتا ہوں. آپ ردانی کنڈردان جائیے، وہاں کوئی اللہ کا بندہ خاص ولی اللہ ہے. اگر میں اس طرح اس بات کو کروں، باری نہ ہو جائے واپس دے دینا، میں واپس کشمیر لے جاتا ہوں. وہاں ایک اللہ کا خاص ولی رہتا ہے، اس کے پاس جاؤ، مجھے لگتا ہے کہ اس کے پاس جانے سے رب تیرے گناہ معاف کرے گا یا تیری توبہ قبول کرے گا. نکل پڑا یہ بندہ. کتنے قتل کیے ہیں مکمل؟ بلند آواز سے کہیے نا. 100 قتل کرنے کے بعد چلا گیا. اب کچھ ہی دیر اس نے کی ہے اپنی یہ مسافت. صحیح حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کا وہ برگزیدہ فرشتہ اترا جس کو اللہ نے حکومت دی ہے روح قبض کرنے کی. اس کو کہا کہ جا اس کی روح قبض کرنا. مگر ادھر اگر یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو شاید مجھے سمجھانی نہیں آئی ہے. یہاں پر جب اس کو نکالا گیا کہ فلانی جگہ جا، کچھ ہی قدم کیے تھے کہ اللہ کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آیا. اس نے اس کا روح قبض کیا، یعنی اس کا انتقال ہوا. اگر میں آپ سے کہوں کیا اس نے توبہ کی؟ ہاں یا نا؟ توبہ کی یا نہیں؟ ابھی کہاں کی ہے؟ توبہ کرنے کے لیے ہی جا رہا ہے، توبہ کرنے کی غرض سے ہی چل رہا ہے. لیکن جب راستے میں انتقال ہوا تو پتا چلا کہ یہ انسان توبہ کے بغیر مر گیا. وہاں سے 100 قتل کیے ہیں، گناہ بھی کتنا بڑا. لیکن جب 2 قسم کے فرشتے نازل ہو گئے، سمجھ میں آنے لگا کہ یہ انسان اب گناہگار ہی نہیں. پھر یہ والے فرشتے کیسے اتر جاتے؟ جب رحمت کے بھی آئے، عذاب کے بھی آئے. ایک سائر سے رحمت کے فرشتے اس کو کھینچ رہے ہیں، دوسرے سائر سے دوسرے عذاب کے کھینچ رہے ہیں. اب کیا ہوا وہ بات سننے کے لائق ہے. جب انہوں نے کہا فرشتوں نے، عذاب والوں نے، اے رحمت والوں آپ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے واپس جواب دیا کہ توبہ کرنے آیا تھا. لیکن انہوں نے کہا آپ کیوں کھینچ رہے ہو؟ انہوں نے واپس کہا کہ اس نے 99 برابر
100 कत्ल किए हैं, ये हमारे लायक जहन्नम में ले जाएंगे। जब इनके बीच मसला हल नहीं हुआ, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाने लगे, इन दोनों किस्म के फरिश्तों ने ये मामला हजरत जिब्रील पे रख दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहने लग गए, ऐ जिब्रील जरा इसका फैसला कर, क्या ये अज़ाब वालों को दिया जाए या इसको इनके हवाले किया जाए कि जन्नत के लायक। जब जिब्रील ने फैसला सुन लिया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये फैसला वहां किया है। वो फैसला क्या था ये सुनना है। अल्लाह ने जिब्रील को बता दिया, जहाँ वो जमीन जो है इसको नाप लेना, अगर इसने ज्यादा कदम वहां किए जहां पर इसकी तौबा होनी थी तो इसको रहमत वाले फरिश्तों को दे देना। अगर इसकी ज्यादा कदम वहां नहीं, अभी कम ही हुए थे, तो इसको उनके हवाले करना जिनके लायक है। जब जमीन को नापा गया, इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, जमीन अभी इसने कुछ ही नहीं की थी ताई, मुसाफत दूर अभी वहां की थी जहां तौबा करने जाना था। लेकिन मेरे अल्लाह की रहमत देखो, लेकिन इस पर मैं बुलंद आवाज का मुंतजिर रहूंगा, मेरे वलियों की अजमत देखो कि इसको इस बंदे ने वलियों के दरबार में ही भेजा था। आपका तौबा अगर कबूल होगा तो उनके ही दरबार पे चला जा। इसीलिए जब जमीन को नापा गया, अक्ल तो ये तसव्वुर करती है अभी तो कुछ ही इसने किया है ताई सफर, ये तो अज़ाब वालों फरिश्तों को लेना था। लेकिन जब जमीन को नापा गया, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म किया, जहां इसको जाना था उस जमीन को सुकर दो, उस जमीन को तंग कर दो। या अल्लाह इसमें वजह क्या है? कहा ताकि मेरे वलियों की करामत जिंदा रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने औलिया, तहरीके सौतुल औलिया, मेरी तकबीर, मेरी वलियों की करामत जिंदा रहेगी। इसीलिए कश्मीरी के अशार दोहराने जा रहा हूँ, सुनोगे? वो आपके लिए, मेरे लिए। जब 100 कत्ल करने वाले को मगफिरत हो सकती है, या अल्लाह आज इस बड़े मजमे में जितने भी है आज इनकी भी मगफिरत भरना। कहिए फिर, शज़ाइलोल जाने शान बड़ी पीर साने ऐसे हज़ाई ने खान सब पीर साने हासा नुदबा ने शान बड़ी पीर ने दरबार में आया है बाबा हाजी खान अलैहि रहमा, आज इन सब की भी मगफिरत फरमा, आज इनकी हाजिरी कबूल फरमा। बस कहिए, यूस अखा तो ही निशान बार जाने खान सब पीर साने ऐसे हज़ाई लोल शान बड़ी पीर। अगर इस मजलिस में कोई बीमार या गम वाला आया हो, हाथ बाहर करें और ऐसे ऐसे अल्फाज में निदा दें, वल्लाह यूस अखा